निर्गुण लेहो उबारी। हों आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सुखाओ टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत समधी, नूर अरसों कुरसों छठिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कठिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। महला पंजवा। गोविंद 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 संग, नाम देव मन लीना। आड दाम को छिपरो, होयो लखीणा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन किरपा निधान, गरीब नवाज सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र हजूरी अंदर विराजमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे कीर्तन और नितनेम सरवण कीते। मिलिया होया समा, मिले हुए सुआद सफले बनाए ने। इस वेले लड़ीवार गुरबाणी की कथा आपां सरवण करते हैं। लड़ीवार तो भाव हुंदा एक एक शब्द लड़ी दे तहत जिहड़ा अगे तो अगे शब्द आ रहा है, वो शब्द नूं सरवण करना। अज दी जो विचार है 487 अंग के उपर ये शब्द महाराज साहब जियां ने लिखिया है। भगतां दी बाणी दी विचार है। भगत साहबान अपनी बाणी दर्ज करवा रहे ने। अपने कमाई दे जीवन के कमाए हुए बचन साडी सोझी वास्ते इत्थे दर्ज कीते ने। जिवें महाराज बख्शिश करते ने, आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पंजवा। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब जियां दा ये शब्द है। साडे मन विच विचार ये आ जाएगी कि बाणी भगतां दी चलदी पई है, पर इहदे विच गुरु अर्जन साहब दा शब्द किवें है। सो ये जो शब्द गुरु अर्जन साहब जियां दा ही है, पर गिणिया गिनती इसकी धन्ने भगत की बाणी विच होवेगी। उहदा कारण यह है कि ये महाराज ने खुश होके भगत धन्ना जी नूं सिरों पाओ बख्शिश किया इस शब्द दे नाल। ते सिरों पाओ जिसनूं दे दईए, सरूपा जिसनूं मिल जावे, वो उसे दा हो जाता है। जे ये शब्द महाराज ने सरोपे के रूप दे विच, सिरों पाओ के रूप दे विच भगत धन्ना जी नूं बख्शिया, भावें गुरु अर्जन साहब ने उचारिया है, पर यह गिणिया भगत धन्ना जी का जाना है, क्योंकि उन्होंने ये प्राप्त होया। महाराज बख्शिश करते हैं। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना। परमात्मा की प्राप्ति करन दे नाल की हो जाता है, की प्राप्त होंदा है, मनुख की तो की बन जाता है। ये शब्द विच गुरु अर्जन साहब पातशाह बख्शदे ने। गोविंद नाम परमात्मा का ही है।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਤੇ ਗੋ ਨਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਾਣਨੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ। ਦਾਮ ਨਾਮ ਦਮੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਮੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਭਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਬਣ ਗਏ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਦੀਆ ਦਿਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਤਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਖੇਸ, ਕੰਬਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁਣਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਨਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾ ਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੰਡ ਵਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੀਚ ਕੁੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਨੀਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਵਿਦਾਸ ਟੁਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੰਢਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਢੋਰ ਨਾਮ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਢੋਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਤੇ ਜਾਂ ਊਠ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ। ਸੋ ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਗੰਢਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਾਠ ਬਾਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢਦੇ ਪਏ। ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਗੰਢਦਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਛੱਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਭੁਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਕਹਿ ਪਿੱਤਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਈ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਝਿੜਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰੋਪੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਨਾਮ ਖਨਾਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣ ਭਗਤ ਸੀ, ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ, ਬੁੱਤੀਆਂ ਇਤਿਆਦ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਨਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਲੈਣਾ ਭਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਖਵਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭੈ ਗਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਭਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭੈ ਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਐਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਸੀ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੱਟ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਜੋ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਭੋਜਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਈਆਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਏ ਚਿਤ ਚੇਤ ਸਕੀਨਾ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਚਿਤ, ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇ ਚਿਤ, ਐ ਮਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਚੇਤ ਸਕੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਨਾ, ਦਮੋਦਰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਭੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦਾਮੋਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਮੋਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਮ ਉਦਰ, ਦਾਮ ਨਾਮ ਰੱਸੀ ਦਾ ਤੇ ਉਦਰ ਨਾਮ ਪੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਚਿਤ, ਐ ਮਨਾ ਚੇਤਸ ਕੀਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਤੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ? ਬਿਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਬਹਿ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਬਹਿ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਭਾਈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਰੇ ਜੇ ਮਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਬਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਵੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਨਾਮ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਧਾਵਹਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ। ਸੋ ਜੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਫਿਰੇ, ਭੱਜਾ ਵੀ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ਾ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪਾਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਣੂ ਵਰਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲਣ ਤੇ ਮੀਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਨਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਕ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਨੀ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ, ਉਦਕ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ, 10 ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ ਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋੜ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੋੜ ਵੀ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖੈ। ਕੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਠਰਾ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ,
ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨੜੂਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕੁੰਮੀ ਨਾਮ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਹਿ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਹਿ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਤਨ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਰੇਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਬਣਿਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਥਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਲਾਵੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਉੱਡ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਚੂਹਾ ਚੁਗ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਤੇੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਪੰਖ ਨਾਮ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮੈਂ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਨ ਨਾਹੀ। ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਰ ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਹੀਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੇਗਾ ਨਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਾੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਾਖਣ ਨਾਮ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ, ਮਤਰੇ ਜੀ ਡਰਾਹੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ 10-9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੈ ਧੰਨਾ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੋ ਮਤ ਰੇ ਜੀਂਦ ਰਾਹੀ।